ضلع سبحانی دوئم ہوں، ان کے ساتھ جڑے جتنے بھی اس وقت بغلے میں جانے والے عناصر ہیں، ان کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج کا دن جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی قومی سلامتی، پاکستان کے قومی مفاد اور اوور آل دنیا بھر میں مسلم امہ کے پلیٹ فارم سے واحد اسلامی ریاست کے طور پہ پاکستان جو ہے وہ ایٹمی قوت بنا، اور اس ایٹمی قوت کو بنانے میں جو خاندان اور جماعت جو ہے وہ کریڈٹ چرا رہی ہے، انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دن دیکھنے کے لیے اس قوم نے اپنے پیٹ کاٹے، اپنے بچوں کے حصے کا جو بجٹ تھا جو ہم نے ایٹمی قوت بننے پہ لگایا، اور یہ ریاستی ادارے، حکومت نہیں، مختلف شخصیات جو مختلف ادوار میں اس پروگرام کے ساتھ جڑی رہی، اور انہوں نے الٹیمیٹلی پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے میں ہراول دستے کا کردار ادا کیا۔ آج کا دن جو ہے ان سب کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے، جس نے آج قوم کو طاقتور بنانے میں ایک دن کا بھی ذرہ بھی اکٹھا کر کے آج اس ایٹمی پاکستان کا تشخص وقار دنیا میں متعارف کرانے کا جو ذریعہ بنا، انہیں ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ جو لوگ آج ایٹمی دھماکے کا کریڈٹ لینے کے لیے لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، انہیں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے ضلع سبحانی اول جو ہے وہ ایٹمی دھماکہ نہ کرتے تو قوم ان کا دھماکہ کرتی، اور انہیں اس بات کا پتہ تھا، کیونکہ اگر ان کی ٹانگوں میں واقعی اتنی جان ہوتی تو مودی کے یار ہوتے ہوئے کبھی بھی بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو اس طرح سے نہ للکارتے، کیونکہ سیاہ چین جیسے زخم جو ہیں وہ اس قوم کے سینے میں ابھی بھی ہرے ہیں جو شاہی خاندان کے دیے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا حقائق اور تاریخ کو درست رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو آج عوام کو گمراہ کرنے میں مصروف عمل ہے، ان کو جو ہے راہ راست پہ لایا جائے۔ دوسرا ایشو جو ہے آج کی پریس کانفرنس کا، وہ آپ کا ارسا کے ساتھ جڑا ایک ایسا وفاق کی اکائیوں میں نفاق ڈالنے کی جو کوشش ہو رہی ہے، اس حوالے سے بھی وضاحت ضروری ہے کہ پنجاب بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے سندھ کو اور چھوٹے صوبوں کو ہمیشہ گلے لگاتا رہا، اس کے آنسو پوچھتا رہا، اور ہر جگہ پہ بڑا بھائی بن کے قربانی دیتا رہا۔ لیکن بدقسمتی سے سندھ کے اندر میں دیکھ رہی ہوں کہ چند دنوں سے پانی پہ جو سیاست کر کے ہماری ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ سیاسی افق پہ زندہ رہنے کے لیے کوشاں ہے، اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 1991 کا جو واٹر ریکارڈ ہوا، اس واٹر ریکارڈ کے تحت 63 جو ہے وہ پنجاب کا پانی ہے، اور اپنے پانی کو اپنی مرضی کے مطابق
پاکستان کو ایک سونا اگلنے والا ملک جو ہے، اس کا جو سب سے زیادہ دنیا میں زر مبادلہ کمانے کا اہم ترین ذریعہ کپاس کی فصل ہے، اس کو یہ پانی دینے جا رہے ہیں۔ اور سندھ کی حکومت کا ارسا کے اجلاس کے حوالے سے میڈیا کو غلط بیانی کر کے یہ تاثر دینا کہ سندھ کے ممبر کے حوالے سے پنجاب کے کسی ممبر نے دست و گریبان ہو کے ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے، تو ہم اس سوچ کی بھی مذمت کرتے ہیں اور یہ غلط بیانیاں پیدا کر کے صوبوں کے درمیان جو غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کو ہر حال میں یہی روکنا ہوگا، کیونکہ کسی صورت بھی وفاق پاکستان جو ہے اس پانی کی لڑائی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا پوائنٹ آف انٹری ہے، جو پانی پنجاب میں آتا ہے، اس کے دو پوائنٹس ہیں، ایک مرالہ اور چشمہ، اور جہاں سے پانی سندھ میں انٹر ہوتا ہے یعنی ایگزٹ پوائنٹ جو پنجاب کے ہیں وہ پانچنت اور توسا ہے۔ ان دونوں پوائنٹ کے اوپر جو 2600 میل کا پانی کا سیراب ہونے کا انٹری پوائنٹ سے لے کے ایگزٹ پوائنٹ تک پنجاب کا رقبہ ہے، جہاں سے پنجاب سے پانی گزر رہا ہے، وہ 2600 مربع میل ہے۔ اس 2600 میل کے اندر 8% پانی جو ہے وہ ایویپوریٹ ہوتا ہے یا لاس ہوتا ہے، یا جو ہے سیپیج کی شکل میں زمین میں وہ ابزارب ہوتا ہے۔ تو یہ کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ جب وہ سندھ کے اندر پانی انٹر ہوتا ہے تو 600 میل کا ایریا جہاں سندھ کا بنتا ہے، اس کے اندر وہ 39% لاسز، ایویپوریشن اور لینڈ ایبزارپشن کا فگر سامنے آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو فگر دیا جا رہا ہے اس کی تصدیق کرنی ضروری ہے، اور اس کو تصدیق کرنے کے لیے فی الفور جو ہے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ارسا سے کہ وہ یہاں پہ ایویلویٹر بٹھائیں، مانیٹر بٹھائیں، اور جو حقیقت یہ ہے کہ یہ پانی بڑے بڑے جگیردار وڈیرے چوری کرتے ہیں، اور سندھ حکومت کی ملی بھگت سے یہ پانی چوری ہوتا ہے، اور اس کو لائن لاسز ڈکلیئر کر کے تو پنجاب کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے۔ پنجاب کے عوام جو ہے وہ 1991 کا جو واٹر ریکارڈ ہے اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے پرعزم ہے، اور کسی کو بھی یہ حق نہیں دیتے کہ جو فیصلے حکومت پنجاب نے کرنے ہیں کہ اپنے حصے کا پانی اس نے کہاں، کب، کس طرح اور کتنا استعمال کرنا ہے، وہ کسی اور صوبے کی ڈکٹیشن سے وہ حق استعمال کرے، اس کی ہر چیز اجازت نہیں ہوگی، اور نہ ہم کسی کو ڈکٹیشن دیتے ہیں اور نہ ہم سندھ حکومت کی ڈکٹیشن پر چلیں گے۔ تیسرا ایشو جو اہم ایشو ہے جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے صوبہ پنجاب کے اندر قومی صحت کارڈ کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ مل کے اجرا کیا ہے، اس قومی صحت کارڈ کا الحمدللہ باضابطہ طور پہ ہم اس کو لانچ کر چکے ہیں۔ اب تک آج کے دن تک 88 لاکھ افراد جو ہیں وہ 7 اضلاع کے انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا ہے۔ ڈی جی خان اور ساہیوال کی جو 2 ڈویژنز ہیں ان میں 48 لاکھ کی آبادی جو ہے اس کو ہم فی الفور جو ہے ہیلتھ کارڈ جو قومی صحت کارڈ ہے اس سے مستفید کرنے جا رہے ہیں، اور جو بڈنگ پروسیس ہے اس کا باضابطہ طور پہ آغاز ہو چکا ہے، اور جس کے تحت جو ہے ہماری اس وقت جو ہے ایکسپریشن آف انٹرسٹ ہے اس کو اوپن کر دیا گیا ہے، اور بڈنگ پروسیس کے تحت اس سے پہلے چونکہ یہ دونوں جو ڈسٹرکٹس ہیں
اور حکومت پنجاب جو ہے ان کو سرکاری اور غیر سرکاری ہاسپٹلس کے اندر جو ہے ان کی صحت کے ساتھ جڑی جو مشکلات اور مسائل ہیں ان کو ایک یونیورسل ہیلتھ پروگرام کے ذریعے قومی صحت کارڈ کے ذریعے پروٹیکٹ کرے گی۔ آخری بات جو میں کرنا چاہوں گی، کیونکہ بجٹ بن رہا ہے ہمارا، اور اس بجٹ کے اندر ہمیں جو ہے وہ بار بار جیسا آپ جانتے ہیں کہ یہ جو فنانشل ایئر تھا کرونا کی وجہ سے ایک مشکل سال تھا، اور اس مشکل سال میں ہم نے جو اہداف سیٹ کیے تھے، پنجاب کا بجٹ جو تھا اس کو ہم نے جب پلان کیا تو ترقیاتی اسکیمیں اور غیر ترقیاتی جو اخراجات تھے ان سب کو علیحدہ جب بجٹری سپورٹ کے ساتھ جوڑ کے اناؤنس کیا گیا اور اس اسمبلی نے اس کو پاس کیا، پنجاب اسمبلی نے، تو اس میں اخراجات اور وسائل کے استعمال کے حوالے سے کچھ SOP سیٹ کیے گئے۔ اور آج مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ جس احتیاط سے اور ذمہ داری سے ان وسائل کو مینج کیا گیا، اس کی بدولت جو ہے وہ غیر ترقیاتی اخراجات میں کٹوتیاں ہوئی، آسٹیرٹی میئرز ہوئے، اور اس آسٹیرٹی ڈرائیو کا نتیجہ یہ نکلا کہ کسی جگہ بھی کوئی سرکاری گاڑی نہ خریدی گئی، نہ کسی جگہ جو ہے جو کرونا بھی ایک ریزن تھی، لیکن حکومت پنجاب نے جو غیر ملکی دوروں پہ پابندی لگائی، اس کی بدولت یہ ہوا کہ آپ کا جو غیر ترقیاتی بجٹ تھا اس میں کوئی آلموسٹ جو ہے وہ 60 سے 70 ارب روپیہ بچایا گیا، اور یہ جو 60 سے 70 ارب روپے کی بچت ہے، اس کو جو ہے وہ حکومت پنجاب نے ترقیاتی اسکیموں میں ڈال کے نچلی سطح کے عوام کی جو بنیادی ضرورتیں تھیں ان کو فراہم کرنے کے لیے یہ بجٹ کا حصہ بنایا۔ اور یہ پہلی دفعہ ہوا کہ آپ سن رہے تھے رات ایک شخصیت کا انٹرویو، اور جو بڑا کریڈٹ لیتے ہوئے یہ بتا رہے تھے کہ ان کے دور میں یہاں پنجاب میں دودھ کی نہریں بہا کرتی تھی، اور شہد پنجاب کی عوام جو ہے وہ مفت چاٹا کرتے تھے، اور اسی طرح ہر طرح کا بہتر سے بہترین جو ایک آئیڈیل انوائرمنٹ تھا جو پنجاب کے اندر رہنے والوں کو دستیاب تھا۔ تو ان کی یادداشت کو درست رکھنے کے لیے، کیونکہ 70 سال کے بعد ہماری ویسے ہی کہاوت بن جاتی ہے کہ 70-72 کرتا ہے بندہ، تو وہ جو 70-72 والا فارمولہ ہے وہ ان کی سوچ کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ جو باتیں کر رہے تھے وہ حقائق کے ساتھ میچ ہی نہیں کرتی تھی، اور جو وہ کہہ رہے تھے سننے والا ہنس رہا تھا کہ شو بازیوں میں، سیاہ کاریوں میں، لوٹ کسوٹ میں، کک بیکس میں، اور اس کے ساتھ جڑی ٹیٹیوں کی لازوال داستانوں میں تو آپ نے یقیناً لیڈ لی ہوگی، لیکن 1200 ارب کا اس صوبے کو مقروض بنا کے جب آپ چلے گئے ہیں تو الٹیمیٹلی اس معیشت کو سہارا دے کے، پاؤں پہ کھڑا کر کے، پٹری پہ رواں دواں کرنے کا اعزاز جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم کو حاصل ہوا، اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اس صوبے کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے اس اعزاز کو سمیٹ رہے ہیں۔ اور اب وہ معیشت جس کو آپ جو ہے وہ لاگر کر کے چھوڑ کے گئے تھے، اور اس صوبے کی عوام جو ہے وہ سیاسی یتیمی کا شکار ہوئے، کیونکہ آپ نے سرپرستی صرف اپنے بچوں کی جو ماشاءاللہ آپ فخر سے کہتے ہیں الحمدللہ، وہ آج بھی پاکستان سے باہر ہیں اور پاکستان میں آنے کا وہ نام نہیں لے رہے، قانون بھی بلا رہے ہیں، عدالتیں بلا رہی ہیں، لیکن وہ کاروبار باہر بیٹھ کے کر رہے ہیں، اور پاکستان اور اس صوبے کے بچے جو ہیں
जिस जोरों शोर से शोबाज इशू कराया और फिर उसको पड़वा के डस्टबिन की जीनत बनाया, उस कारस्तानी को कंडेम जो है वो शहबाज शरीफ ने भी कर दिया। और जो आज एक अनहोनी हुई कि चूँकि शाहिद हकान अब्बासी साहब एक बोतान तराशी में वो चैम्पियनशिप जीत चुके हैं, तो उस तरह की बोतान तराशियों में उन्होंने कहा कि मेरा और शहबाज शरीफ का बयानिया एक है, और वो बयानिया जो है शहबाज शरीफ ने फाड़ के फेंक के हवा में उड़ा दिया और ये कहा कि नहीं, जो एक जमात है उसको हक नहीं कि शाहिद हकान अब्बासी जो है वो अकेले मरियम की कठपुतली बन के तो किसी को शोकाज इशू करते रहें और उन्हें उस पीडीएम से निकाले या रखे। तो ये चूँकि पंजाब की सियासत के अंदर क्रेडिट लेने वाला ख़ानदान जो है वो पंजाब को जिस तरह बंजर करके गया, जिस तरह पंजाब को लागल करके गया, जिस तरह पंजाब को उस कर्जों का मकरूज करके गया, इंशाअल्लाह उस्मान बुज़दार की क़यादत में हुकूमत पंजाब जो है, जो आने वाला बजट जो है उसको अवामी मंगों की तर्जमानी का बजट बनाते हुए हर सतह पे वो अवाम रिलीफ और अवाम सोच और अवाम दोस्त बजट में बदलेगी। और इसमें मीडिया की रहनुमाई भी हमें चाहिए, क्योंकि मीडिया के ज़रिए उस बजट की नोक पलक संवारने में मीडिया का जो किरदार है वो इंतहा अहम है। और इंशाअल्लाह बजट से पहले हम एक प्री बजट कंसल्टेशन करेंगे, मीडिया के साथ करेंगे, और प्री बजट कंसल्टेशन जो है वो मीडिया की कीमती आराह जो है हम अवामी मफाद में बजट का हिस्सा बनाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरह कहा टीटीज और ये सब कुछ कोई भी चीज़ अदालतों में आज तक साबित नहीं हो सकी। कल ही उन्होंने कहा शहबाज शरीफ ने कि मैं दोनों मुकदमात में मेरिट पर रिहा होगा। और दूसरे ये बता दें कि वज़ीर आला जिस ज़िले में भी जाते हैं अरबों रुपए के फंड्स दे रहे हैं, क्या हुकूमत के पास खजाने में इतना पैसा है, ये इम्प्लीमेंट भी होगा, ये सिर्फ ऐलानात की हद तक रहेगा? पहली बात तो ये है कि उन्होंने जिन केसेस में ज़मानत ली, मेरिट उसको कहते हैं जिसमें कोई केस ट्रायल होता है, गवाह आते हैं, शहादतें होती हैं और ट्रायल के बाद किसी की जज़ा और सज़ा का फैसला होता है। जहां 110 गवाहों में से जो नैब ने लिस्ट दी हुई है, 10 गवाह भी अभी तक जो है अदालतों से अपनी वो शहादतें दे के गुजरे नहीं हैं। तो ये कैसा मेरिट है जिसकी तशहीर वो कर रहे हैं? असल में वो मेरिट 70 साल है और 70 साल की उम्र का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने वो ज़मानत ली है। दूसरी बात जो रिंग रोड के हवाले से उन्होंने की थी, एक रिंग रोड है जो पिंडी में बन रही है, जिसके हवाले से ज़रा सा शाइबा हुआ, उंगली उठी तो वक्त के हुक्मरान इमरान खान ने फिलफौर उस पर फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी करा के वो केस जो है वो नैब और डीजी एंटी करप्शन को भेजा कि वो इसकी आज़ादाना मुनसिफाना तहकीकात करें। एक रिंग रोड है जो लाहौर में भी बनी है और जो शाही खानदान के रकबे के गिर्द गिर्द घूम के उनके दोस्तों और हवारियों को खरबों रुपए का फ़ायदा पहुँचा रही है। तो कितना अच्छा होता कि वो फराग दिली का मुजाहरा करते हुए ये अपने आप को पेश करते कि खान साहब आपने इतना बड़ा ज़रफ़ दिखाया कि अपने दौर की रिंग रोड की इंक्वायरी शुरू करवाई है, तो आप
कहा जा रहा है कि वो आपके गले की हड्डी बन चुके हैं। अगर उनको अली जफर की रिपोर्ट में क्लियर करार दे दिया गया तो एनआरओ दिया जाएगा 40 अफराद से डरकर, और अगर वो नहीं दिया जाता तो जहांगीर खान ग्रुप जो है वो आपके सामने खड़ा है, तो किस तरह निकलेंगे सूरत हाल? जो घर के फर्द होते हैं वो सामने नहीं खड़े होते, वो साथ खड़े होते हैं, और वो साथ खड़े हैं, वो सामने नहीं खड़े हैं। और जो साथ खड़ा होता है वो नजरिए का मुहाफ़िज़ होता है, वो लीडरशिप की आइडियोलॉजी का पासबान होता है, साहिबान होता है, और वो उससे आपका तसादम नहीं होता। उसके साथ आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात से जुड़ी कोई नैरेटिव है उसको आपने देखना होता है। और इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ कि ट्रूथ विल प्रिवेल, हक़ाइक़ की हुक्मरानी होगी, सच की हुक्मरानी होगी, और सच जो है वो सच चढ़ के बोलेगा, फिक्र रखना। जी खाई साहब आप। डॉक्टर साहब इर्सा इशू पर पंजाब जो है इर्सा इशू पर इस वक्त एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। जो एलिवेटर्स लगाने का मुतालबा है ये बाज़ाब्ता तौर पर सिंध हुकूमत से किया जाएगा कि सिर्फ मीडिया के जरिए मुतालबा जाएगा? ये इसका एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। जब भी सूबों में कोई इख्तिलाफ, कंसर्न या दूसरी राय या आवाज़ आती है तो इर्सा का काम ये है कि वो सूबों को मिल बैठ के इकट्ठा करके हक़ाइक़ के साथ जुड़ा बयानियाँ दे और फैक्ट्स एंड फिगर शेयर करे, और फिर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है वो हमारी जो मिनिस्ट्री बनी है, इंटरप्रोविंशियल मिनिस्ट्री, उसी मिनिस्ट्री के अंदर जो है अल्टीमेटली जहाँ पे सूबों के हवाले से उनको रिजर्वेशन आती है उस मिनिस्ट्री के जरिए CCI का हिस्सा बनती है। तो वो एक प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म है, उसको साथ साथ अडॉप्ट किया जाएगा। लेकिन फिलहाल चूँकि इस वक्त फसल की बुवाई का सीज़न है और इसमें इसको वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए। जहाँ पे भी मॉनिटर बैठ सकता है या एलिवेटर लग सकता है या एवेलुएटर बैठा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, तो हमें उस प्रोसेस की तरफ एक्सपीडाइट करना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक प्रॉपर एवेलुएशन और एनालिसिस के साथ जुड़ा मॉनिटरी मैकेनिज्म जो है उसको सपोर्ट करें और उसी से सूबों के जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो सके। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि चूँकि ये जो किस्सा के हवाले से आपने बात की है 15-20 दिन हो गए पानी का मसला जो है कि हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या आप समझते हैं कि वो हकीम जो अक्सर सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहते हैं, चाहे जागीर ग्रुप हो कि सिंध का आप सॉफ्टवेयर इस हवाले से वही अपडेट करेंगे, क्योंकि पंजाब की तो बात मानी नहीं जा रही, तो आपको लगता है कि हम वो हल करने जा रहे हैं? बात यह है कि रियासत का इंटरेस्ट जो है वो सियासत के इंटरेस्ट से बहुत बड़ा होता है, और जहाँ पे आप सियासत करेंगे तो कौमी मफाद में जो रियासत का रोल है उसने हमेशा अदा किया और मज़ीद करती रहेगी। जी शफीक, कल शहबाज शरीफ ने कामरान खान के दौरान ये कह दिया कि वो उनसे बाहर जाना करते हैं, और अगर रिकन्सिलिएशन गवर्नमेंट बनती है तो वो अपने बड़े भाई को मेरे ख्याल से उनकी कोशिश करेंगे। तो क्या ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर है कि नेशनल सतह पर कोई रिकन्सिलिएशन गवर्नमेंट स्कीम दे दी जाए? पहली बात तो ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो 5 साल का मैंडेट लेके आए हैं, ठोक बजा के सीना तान के वो 5 साल पूरे करेंगे, और रिकन्सिलिएशन का ख्वाब देखने वाले जो हैं वो चोर दरवाजे से अवाम के मैंडेट पे नकब ज़नी लगाना चाहते हैं। उन्हें ये पता होना चाहिए कि उनकी ये ख्वाहिश जो है वो सीने में दम तोड़ जाएगी और अल्टीमेटली उन्हें 2023 तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। भाई को किस भाई को मनाना चाहते हैं? वो जो अदालतों से गलत बयानी करके गया, जो इस पूरी कौम से झूठ बोल के गया, और जो दवाई लेने गया जो है किसी हॉस्पिटल में नहीं गया, बेटे के कारोबारी दफ्तरों को मॉनिटर कर रहा है या लुकआउट कर रहा है, वो भाई कौन है? ना 3 में है ना 13 में है। उस भाई की कोई अब पाकिस्तान की सियासत में हैसियत और औकात नहीं है। उस भाई को वापस आना है, अदालतों में हिसाब देना है, जवाब देना है, और लूट कूट का जो लूट खसूट के साथ
साथ जुड़ा बयानिया है उसको पाकिस्तान के अवाम के सामने जो बेनकाब हो चुका है उसका जवाब देना है। तो ये गिदड़ बग्गियाँ, ये लारे लपे, ये भाई को मना लूँ, कौन सा भाई है जो टॉफियों चॉकलेटों से जिससे मानना है और वो वैसे भी वहाँ कैडबरी खाते हैं, यूके वाली चॉकलेट पाकिस्तानी चॉकलेट में वैसे ही पसंद नहीं है, तो ना उसने उससे बहलना है और ना आपकी उस चॉकलेट के और टॉफियों के सहारे उसने मानना है। तो लिहाजा कानून जो है वो बनाएगा उसे और कानून जो है उसी की जबान में उसे समझाना है। आप बताएं जी, ठहर जाओ भाई। हम इज्जत की सियासत करते हैं, वो जो शौकात रोटी जाती है उसमें बहुत नाराज हुए, कहने लगे हम इज्जत के लिए सियासत करते हैं, इज्जत कमाते हैं, और आप लोग कहते हैं करते लोग कमाते क्या कहेंगे आप? अच्छा इंकशाफ आपने किया और ये जो है वो इसका जवाब तो वो बेहतर तरीके से आप उनसे मांगे, लेकिन हर कोई सियासत इज्जत के लिए करता है, लेकिन देखना ये है कि कौन अपनी ज़ात के लिए सियासत करता है, कौन अपनी काज के लिए सियासत करता है। जो ज़ात के लिए सियासत करने वाले होते हैं फिर अवाम के कटहरे में अवाम उनका इलाज मालजा कर लेते हैं, और जो काज के लिए खड़े रहते हैं अवाम उनको गिरने नहीं देते, अवाम उनके साथ खड़े रहते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि डॉक्टर साहब एक विजन था इमरान खान का कि वो चाहते थे कि बलदियाती इदारे अपनी जगह दोबारा बहाल हो, नए इलेक्शन हो, ग्रास रूट लेवल पर गवर्नमेंट्स हो जो आम के मसाइल हल करें। अब बलदियाती इलेक्शन होंगे या आम इंतखाबात का इंतजार करें? देखिए, जो कोर कमेटी की मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर निगरानी, पार्टी की सतह पे जो उन्होंने फिलफौर जो है उन्हें हदायत दी हैं कि जो जमहूरियत का हकीकी चेहरा है वो आपका लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, उसको फिलफौर जो है उन इलेक्शंस की तैयारी की जाए, और जो रिव्यू में गई है हुकूमत पंजाब अदालत के अंदर उस हवाले से फिलफौर फैसले किए जाए। चूँकि ज़ेर समाअत था ये केस और आज चीफ जस्टिस साहब ने उस हवाले से जो रिमार्क्स दिए हैं वो बदनीति की अक्कासी जो कर रहे थे हमारे बलदियाती नुमाइंदे कि वो उस अदारे का हिस्सा भी बनना चाहते थे, अपनी ज़िला कौंसल या चेयरमैन मुख्तलिफ यूसीज के नाज़िम होते हुए, लेकिन वो साथ कहते थे कि पकी पकाई प्लेट में डाल के हमें कोई खिलाए, अदालतें खिलाएं, हम सिर्फ कायदाना लेबल लगाएं। तो उनके रिमार्क्स आज आपने सुन लिए हैं। हम पुरज़म है हुकूमत पंजाब के हर हाल में इस साल के आखिर तक हमें बलदियाती स्ट्रक्चर को पंजाब में मुतारफ़ कराना है, और वज़ीर आला पंजाब को वज़ीर आज़म की तरफ से ये टास्क मिल चुका है, सौंप दिया गया उनको। लेकिन कोरोना की तबाहकारियों के साथ साथ आपने ये भी देखना है कि जो ही ये कोरोना से जुड़ी सूरत हाल बेहतर होगी, साथ साथ हम इस अमल को भी निचली सतह पे हकीकी जमहूरी सोच का, अमल का और कंडक्ट का जो ओवरऑल एक आइडियल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है बलदियाती निज़ाम से जुड़ा, वो आवाम की मांगों के मुताबिक इंशाल्लाह उसको यकीनी बनाएंगे। बहुत शुक्रिया।